ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ UGC ਨੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ टाइम ना लेंदे हुए शुरू करते हैं अज की वीडियो। दोस्तों जो मौलिक अधिकार ने साडे मौलिक अधिकार साडे आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक साडे संविधान दे विच दर्ज किए गए ने। दोस्तों आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार दर्ज ने। भाग तीजे दे विच है जिहड़े मौलिक अधिकार दर्ज है, साडे संविधान का भाग तीजा है मौलिक अधिकार उहदे विच दर्ज ने। तो दोस्तों सब तो पहली गल तो यह है भी जिहड़े मौलिक अधिकार है ये लए कित्थों गए ने। दोस्तों जिहड़े साडे मौलिक अधिकार है ये मौलिक अधिकार ने जिहड़े ये लए गए ने संयुक्त राज अमरीका के संविधान तो इन्हां नूं लिया गया गा, जिहड़े कि संविधान के आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक दर्ज किए हुए ने। तो दोस्तों जिहड़े साडे मौलिक अधिकार है इन्हां नूं कहा जांदा जिहड़ा भारत के अधिकार पत्र कहा जाता है। यानी कि जिहड़े साडे मौलिक अधिकार है इन्हां नूं की कहा जाता है, अधिकार पत्र यानी कि मैगना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल की बनूगा, सवाल बनूगा दोस्तों जिहड़े साडे संविधान के किस चीज़ नूं मैगना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों साडे मौलिक अधिकारां नूं संविधान का मैगना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र कहा जाता है या फिर मैगना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों देखा जाए जिहड़े साडे मौलिक अधिकार ने मूल संविधान दे विच, मूल संविधान का मतलब की है जदों साडा संविधान बन के तैयार होया सी तां उस टाइम साडे संविधान दे विच 7 मौलिक अधिकार सी। किन्ने मौलिक अधिकार सी? 7 मौलिक अधिकार सी। तो दोस्तों असीं ने की कीता, इस तो बाद जिहड़ा साडा संपत्ति का अधिकार है, तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार सीगा जिहड़ा कि आर्टिकल 31 दे विच मौजूद सी, उसनूं की कर दिता, उसनूं मौलिक अधिकारां दी श्रेणी दे विचों कढ दिता। सोध की गई दोस्तों, सोध जिहड़ी सीगी 44वीं सोध राहीं 44वीं सोध के राही जिहड़ा साडा संपत्ति का अधिकार है उसनूं मौलिक अधिकारां दे विचों कढ दिता ते उसनूं 300 ए दे विच की हैगा पा दिता। ते दोस्तों हुण ये जिहड़ा हैगा साडा की हैगा कानूनी अधिकार है, जिहड़ा साडा संपत्ति का अधिकार है ये की है एक कानूनी अधिकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों जिहड़ा साडा मौलिक अधिकार ने आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक ने। सब तो वड्डी गल आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 तक मैगना कार्टा कहने आ, अमरीका तो लए ने। भाग तीजे दे विच मूल संविधान दे विच मौलिक अधिकार किन्ने 7 सीगे। ते दोस्तों जिहड़ा संपत्ति का अधिकार है 44वीं सोध राही इसनूं की कर दिता गया, कट दिता गया। सवाल ये भी आ सकता दोस्तों जिहड़े साडा संपत्ति का अधिकार है वो कदों कढ़िया गया। 44वीं सोध सानूं पता हैगा, तो होई कदों ये सोध? 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ होई, उस दे राही दोस्तों की किया गया, इनू मौलिक अधिकारां की श्रेणी दे विचों कढ दिता गया। तो दोस्तों हुण असीं आउणे आ साडे मेन भाग ते। ये तो साडी सी पृष्ठभूमि यानी कि संविधान के जिहड़े मौलिक अधिकार है उन्हां दा इतिहास। तो दोस्तों हुण असीं गल करांगे साडे मौलिक अधिकारां बारे, जिहड़े साडे 6 मौलिक अधिकार है। देखो दोस्तों जे देखा जाए असीं जदों संविधान नूं पढ़दे हां तो आर्टिकल 12 तो लैके आर्टिकल 35 तक ने। दोस्तों तुसीं कोई भी किताब पढ़ लिओ उहदे विच आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 इन्हां आर्टिकल बारे तुहानूं कोई जानकारी नहीं मिलती। कोई मर्जी किताब ले लो, किसी किताब दे विच आर्टिकल 12 ते 13 नहीं लिखे। तुहानूं हर एक चीज़ दसांगे दोस्तों की चीज़ है, की गलबात है, कित्थे की लिखिआ हैगा। बहुत सिंपल वे दे विच हर एक चीज़ तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे। चलो दोस्तों हुण आपां गल करदे हां। सब तो पहला आर्टिकल 12। एक मिनट दोस्तों देखो जिहड़े साडे 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार पहला साडा जिहड़ा अधिकार है वो किहड़ा है? समानता। दूजा है दोस्तों स्वतंत्रता। तीजे नंबर ते दोस्तों किहड़ा हैगा? तीजे नंबर ते जिहड़ा साडा मौलिक अधिकार हैगा वो है साडा शोषण विरुद्ध अधिकार, शोषण विरुद्ध। चौथा है दोस्तों जिहड़ा साडा वो हैगा धार्मिक सुतंत्रता। तो 5वें नंबर पर दोस्तों जिहड़ा साडा मौलिक अधिकार है वो किहड़ा मौलिक अधिकार है दोस्तों? वो है साडा सभ्याचारक गतिविधियां दा। किहड़ा दोस्तों? सभ्याचारक
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਤੱਕ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਤੱਕ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਤੱਕ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਤੱਕ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 13। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ? ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 12 'ਚ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 36 'ਚ। ਆਰਟੀਕਲ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 13। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ 5 ਆਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ? ਧਰਮ, ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 16। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। 16 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ? ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 17। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 18। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਆਰਟੀਕਲ 14। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 20। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਿੱਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਿੱਧੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 20 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਹੈਗਾ, ਇਹ 86ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 22। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇਗੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 23। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 23। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 24। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 25। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 26। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 27। ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 28। ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 28। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 28। ਆਰਟੀਕਲ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 29। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਆ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਵਰਗ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਊਗੀ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਊਗੀ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਊਗੀ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਕਰਨ, ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਕ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕੱਢੂਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੂਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਦੇਸ਼। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਦੇਸ਼, ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂਡਮਸ। ਮੈਂਡਮਸ, ਮੈਂਡਮਸ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂਡਮਸ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੀਜੀ ਰਿਟ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਵੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਵੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਕਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੈ,
ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਰੀਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੂਗੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ। ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉ ਬਰਾਂਟੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟ। ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ੇਧ ਲੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲਿਆ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਰੀਟਰੀ। ਉਤਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ।